ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر کافی سارے جو کویسچنز ریز ہوئے یو ایچ ایس کی میرٹ لسٹ کے آنے کے بعد، ان کے بارے میں فرداً ہم تجزیہ رکھیں گے۔ الحمدللہ جیسے کہ ہمارا پچھلی جتنی بھی ویڈیوز تھیں اور پریڈکشنز تھیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے ویورز کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کریکٹ اور ایگزیکٹ انفارمیشن دیں، اور الحمدللہ ہماری جو پریڈکشن تھی وہ 100% ٹرو ثابت ہوئی۔ جو بھی اس چینل کے اوپر نئے ہیں ہمارے بچے، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے، اور جو بھی نیکسٹ لاہ عمل ہوگا، جو بھی پالیسیز ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم گئے بگئے جیسا کہ پہلے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ایک بڑے دن کا جس طرح انتظار تھا، یو ایچ ایس نے میرٹ لسٹ جاری کر دی، اور اب تقریباً پکچر جو ہے نا وہ سکرین پہ واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ اب کس کا میرٹ ہوگا، کس کا بنے گا، کس کا نہیں بنے گا۔ تو موٹی بات اگر آپ کو بتاؤں تو جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق جو میرٹ ہے وہ 93.5 پہ رکا، اور جو اس وقت ایگزیکٹ ہمارے پاس فگر ہے، جو ایم بی بی ایس کی سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر یو ایچ ایس کے انڈر، وہ 3121 ہیں اوپن کی۔ اگر ان میں کوٹے والی ایڈ کی جائے تو 3476 ہے۔ اگر بی ڈی ایس کی بات کی جائے تو بی ڈی ایس کی جو ہے وہ 235 سیٹیں ہیں اوپن میرٹ کی 235۔ اگر کوٹے کی ایڈ کی جائے تو وہ 290 سیٹیں بنتی ہیں۔ اس طریقے سے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی اگر اوپن کی سیٹیں ملائی جائیں تو یہ 3356 سیٹ بنتی ہیں، اور اگر کوٹے کی ساتھ میں ملائی جائیں تو 3766 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ابھی جو اوپن میرٹ کی سیٹیں ہیں 3121، کیا میرٹ 3121 رہے گا، یا اس سے جو اوپر رینک کے بچے ہیں، چلے میں کٹ آف بتا دیتا ہوں کہ 3500 تک کے بچوں کا کیا میرٹ ہو ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے میں آپ بچوں کو خوشخبری دوں کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جو اوپن میرٹ کی سیٹیں ہیں 3121، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ 3121 کے اوپر ہی میرٹ رکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ماضی کے اگر ایکسپیرینسز کو دیکھا جائے اور ساری چیزوں کو انالائز کیا جائے تو اس وقت جو میرٹ ہے وہ نیچے آئے گا، یہ رینک جو ہے یہ نیچے تک آئے گا، اور یہ 3500 تک کے بچے تو ایم بی بی ایس کے اندر اوپن میرٹ کے اوپر ایڈمیشن ان کا انشاءاللہ سیکیور ہے، مجھے یہی لگتا ہے۔ اگر میں سارے فیکٹرز کو دیکھوں، یہ اس سے اوپر بھی 50-100 ہو سکتے ہیں۔ اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر پچھلے سال کا میرٹ دیکھا جائے تو وہ 3400 تک آیا تھا۔ اس سال 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مزید میرٹ کے ڈراپ ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ اس سال جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے آلموسٹ 500 سے اوپر بچوں نے اس سال بھی اپلائی کیا ہے، جو آلریڈی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کر رہے ہیں، اور ان 520 بچوں کے اندر آلموسٹ آدھے جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آدھے جو ہے نا وہ بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر بی ڈی ایس کی بات کی جائے تو لگتا یہی ہے کہ پورے کے پورے اسٹوڈنٹس جنہوں نے لاسٹ ایئر بی ڈی ایس میں ایڈمیشن سیکیور کیا تھا، ان سب نے آلموسٹ اس سال اپلائی کر دیا۔ اس اگر سینیریو کو دیکھا جائے، کرنٹ جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس کو دیکھا جائے، اب ایک میرے سامنے ایک پیج سامنے آیا، اس میں کچھ میڈیکل کالجز کے اندر جن بچوں نے جو ایڈمیشن سیکیور کر چکے ہوئے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، انہوں نے اس سال کون سے کالج سے کتنے بچوں نے اپلائی کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پیج میرے سامنے سے گزرا، اور ایک اور بات یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ یہ تمام اسٹوڈنٹس جو آلموسٹ 235 کے قریب ہیں، جنہوں نے آلریڈی بی ڈی ایس کو چھوڑ کے ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن سیکیور کیا ہوا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے جنہوں نے اس سال اپلائی کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے، اگر ان کو این او سی مل بھی جاتا ہے، کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس سال دوبارہ ایڈمیشن لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔
क्योंकि एक साल वो ज़ाया करें और तो वो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। और मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी भी नहीं है कि आप सिर्फ जगह तब्दील करने के लिए आप जो है ना अपना एक साल ज़ाया करें। अगर किसी की एक्सट्रीम मजबूरी है और उसको NOC भी मिल जाता है और उसको स्ट्रांग रीज़न भी है, वो एक अलग चीज़ है, और ये शालो नादिर ही होंगे। और जिन्होंने अप्लाई किया है 235, ये ऐसे नहीं होगा। इनमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो मूव नहीं करेंगे, वो अपनी एग्जिस्टिंग जगह पे रहेंगे। इसलिए ये जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट 100-150 स्टूडेंट्स अगर इजाज़त मिल भी जाती है तो उसके बावजूद भी 100-150 लेके मेरा वैसे अंदाज़ा है कि 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये 180, 150, 200 जो स्टूडेंट्स हैं ये स्किप हो जाएंगे। आपकी जो एवरेज है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, आपका जो रैंक है वो मेरिट जो है ना वो लो हो जाएगा। तो ये कुछ एक डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नारोवाल मेडिकल कॉलेज से 46 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब ये हो नहीं सकता कि 46 स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लास छोड़ जाएं और गवर्नमेंट उनको ईज़िली अलाउ कर देगी या उनका कॉलेज ईज़िली अलाउ कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। सरगोधा के जो है ना 31 स्टूडेंट्स हैं, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के 28 स्टूडेंट्स हैं, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां के 24 स्टूडेंट्स हैं, और DG खान के 19 हैं, कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के 16 हैं, नवाज शरीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी के 14 हैं, और गुजरांवाला के 13 हैं, साहिवाल के 13 हैं, और ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के 10 हैं, अमीरुद्दीन के 8 हैं, रावलपिंडी के 8 हैं, सर्विसेज के 8 हैं, फातिमा जिन्ना के 6 हैं, और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 1 स्टूडेंट है। तो ये कुल मिला के 235 बनते हैं। इन 235 स्टूडेंट्स का ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए, या कुछ स्टूडेंट्स वैसे स्किप कर देते हैं, कुछ शुगल मेले के लिए जो है ना ये एंट्री टेस्ट देते हैं कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता इस तरफ, उन्हें किसी और तरफ जाना होता है, FSC करने के बाद CA करना होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो वो वाली सीटें खाली होंगी, ये सीटें खाली होगी, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें अगर फैक्टर्स को सबको मद्देनज़र रखा जाए तो मुझे ये लगता है कि 3500 तक की जो रेंज है वो MBBS के अंदर एडमिशन सिक्योर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। टिल लास्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन, टिल लास्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी की फर्स्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट से फिर सेकंड, थर्ड, बहुत सारी लिस्टें लगती हैं। टिल लास्ट लिस्ट तक, जब तक ये प्रोसेस 2025-26 सेशन का क्लोज होगा तब तक 3500 जो UHS का रैंक है ये ओपन मेरिट में आ जाएंगे। फिर आगे आ जाती है बात कोटे की और इस तरह ये सारी चीज़ें की मिला के, तो 4000 सीरियल नंबर तक स्टूडेंट्स होप रखें कि MBBS BGS के अंदर इनका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है। तो MBBS के हवाले से जो है ना वो 3500 तक आप पर उम्मीद रहें कि इंशाल्लाह इन सारे फैक्टर्स को जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, और माजी के भी हमने देखा है और पिछले साल की लिस्ट भी आपके सामने है। तो इस तरह जो कुछ सीटें भी बढ़ी हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो 35 तक का जो मेरिट है ये हो सकता है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो 3500 से भी ऊपर भी सेफ रहेगा। अब ऑलमोस्ट 3500 के 50 ऊपर नीचे दोनों साइड पे ये जो है ना एक सेफ रेंज है, इसके अंदर एडमिशन हो सकता है। कुछ 3200 वाले, 3300 वाले, इस तरह के बच्चे भी परेशान हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। 3200, 3300, 3400 तक तो इंशाल्लाह कन्फर्म ही जो है ना वो है, क्योंकि 3500 तक भी और 3500 से 50 से ऊपर भी जा सकता है। ये भी अगर मैं मोहतात रह के और सारी चीज़ों को देख रहा हूँ कि शायद बच्चे स्किप ना करें, अब सारे के सारे जो है जिन्होंने अप्लाई किए सब के सब जो है ना एडमिशन सिक्योर करें, इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा एनालिसिस था कि बच्चे बार बार पूछ रहे थे, स्पेशली जिनकी 30, 100, 200 वाले तो पूरी उम्मीद थे। 32 से 35 के दरमियान ये 200-300 जो स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज के अंदर फॉल करते हैं, वो बार बार पूछ रहे थे। तो उनके लिए मैंने कहा ये वीडियो बनाएं और अपनी जो एनालिसिस है वो आपके सामने रखें। तब तक के लिए आप इजाज़त दें डॉक्टर रियाद अहमद मलिक को। थैंक यू वेरी मच।